Hello friends, I am Sarankhya SK, Mahatma Gandhi Junior College, Patswad. I welcome you to the Rayat Online School Education ROSE project. And today we are going to deal the writing skill topic. In the writing skill, we know that we have 3.4 section, the statement of purpose. And today the same we are going to discuss about the statement of purpose. So let's start. Friends, statement of purpose, we should know the meaning of it and why it is introduced to us. So let's see. First, we are going to see the features of SOP or what is SOP. This is not for the you have to remember or write in exam, but how to write in exam. That's why we are going to see what is SOP and the features of SOP. First, a statement of purpose. This is the long form of the SOP. What is SOP? A statement of purpose is an application made to university to seek admission to a particular course. In short, what? We write the one-page application or document and we write that to seek the admission, to try to get the admission to the particular course in any institution or university. That's why we use or we write the SOP. Next, it is an essay which describes you as a person, your aims and ambition. So this is the short essay which you have to describe yourself, your aims and your ambitions in life. Next, it speaks about your journey of life, the qualities you have nurtured in the process. In short, what? This SOP you are going to write, it speaks about your journey of life. Which journey of life? Of course, school life to the junior college level. In these two sections, in school life and the junior college life, what qualities you have nurtured, you have developed, you have to mention in the SOP, means a statement of purpose. Next, this SOP is the scorecard or the script gives your academic achievement. What is academic? In the school level or the junior college level, what we have achieved in competitions, in various, you can say, the extracurricular activities, जे तुम्ही अचीव केलं असेल तुम्हाला ते इथं SOP मध्ये मेन्शन करायचं आहे, लिहायचं आहे. Next, it gives an idea about your innate qualities and is subjective in nature. Means what? SOP describes your inborn qualities which are you possess and you develop that qualities in your journey of life. Next, SOP gives you an opportunity to show the special quality which makes you distinct from the others. Friends, इथं distinct अर्थ होतो different. SOP मध्ये काय आपल्याला काय लिहायचं असतं किंवा काय संधी असते एक ती की आपल्यामध्ये स्पेशल क्वालिटी काय आहे की जी स्पेशल क्वालिटी आपल्याला इतरांपेक्षा वेगळं करते, विच मेक्स यू डिफरन्स फ्रॉम दी अदर्स, ती आपल्याला लिहायची आहे SOP मध्ये. टू सीक द ॲडमिशन इन द युनिव्हर्सिटी ऑर एनी इन्स्टिट्यूशन किंवा कुठे पोस्टमध्ये आपल्याला ॲडमिशन पाहिजे असेल तर तुम्ही तुमच्यामध्ये कुठली क्वालिटी आहे ती कसे स्पेशल आहे, इतरांपेक्षा तुम्हाला वेगळं करते आणि त्यामुळे तुम्ही त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये किंवा इन्स्टिट्यूशनमध्ये किंवा त्या पर्टिक्युलर कोर्समध्ये ॲडमिशन डिझर्व करता, हे आपल्याला लिहायचं आहे. ओके. नेक्स्ट, इन द 7th पॉइंट वी कॅन सी दॅट SOP एक्सप्लेन व्हाय यू वॉन्ट टू जॉईन द कोर्स, व्हॉट इज युअर लायकिंग, हाऊ यू हॅव डेव्हलप्ड लायकिंग. SOP काय असतं की तुम्हाला हा कोर्स का जॉईन करायचा आहे, तुमची आवड कशी निर्माण झाली, तुम्ही ते डेव्हलप कशी केली किंवा वाढवली, हे आपल्याला लिहायचं आहे की तुम्ही त्या कोर्ससाठी कसे डिझर्व करता, तुम्हाला खूप आवड आहे आणि आवड आहे म्हणून आपला कोर्स घ्यायचा आहे, हे आपल्याला SOP मध्ये मेन्शन करायचं आहे. नेक्स्ट,
It justifies how you will be able to achieve your aim. It also explains why you have selected a particular university. हे जस्टिफाय करतं, आपलं योग्य कारण देतं की तुम्ही तुमचं एम किंवा ध्येय अचीव करायला कसं एबल आहात. SOP लिहिणं म्हणजे काय असतं की तुम्ही तुमचं ध्येय अचीव करायला मिळवायला एबल आहात. ओके, तुम्ही सारखे तुम्ही एकदम समर्थ आहात. अँड ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाय यू हॅव सिलेक्टेड अ पर्टिक्युलर युनिव्हर्सिटी. आणि तुम्हाला हीच युनिव्हर्सिटी का पाहिजे हे पण आपण ते मेन्शन करतो की या युनिव्हर्सिटीमध्ये किंवा या इन्स्टिट्यूशनमध्ये या कोर्समध्ये मला हे माझं ध्येय अचीव करायला सोपं जाईल किंवा मला मदत होईल, म्हणून मला हीच विद्यापीठ पाहिजे असं आपण मेन्शन करतो. नेक्स्ट, इट इज अ गेटवे टू युअर करिअर ॲज द ॲडमिशन कमिटी जजेस यू or screen the applications on the basis of the SOPs received. Hence, it is a very important document. आता बघा, SOP काय आहे की हा तुमचा गेटवे आहे, पासपोर्ट आहे तुम्हाला त्या विद्यापीठामध्ये ॲडमिशन घेण्यासाठी. एक पेज जरी डॉक्युमेंट असलं तरी महत्त्वाचं आहे, कारण ॲडमिशन कमिटी जे असते ती जज करते. त्यांच्या समोर भरपूर SOP आलेले असतात त्या फॉर्मसोबत. मग त्या सर्व SOPमध्ये तुमची SOP कशी डिफरंट आहे, किती चांगली आहे, किती योग्य आहे, म्हणून SOP हे महत्त्वाचं डॉक्युमेंट आहे. नेक्स्ट, द SOPs फॉर अंडरग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट और डॉक्टरेट लेवल वुड बी डिफरंट. हां मित्रांनो, इथं जरा लक्ष द्या. SOP जी आहे ही आपण अंडरग्रॅज्युएट म्हणजे 12th स्टँडर्ड पास झाल्यानंतर आपण जे ते ॲडमिशन घेतो, BCom, BA or you can say the BSc or any other course, तर त्यासाठी सुद्धा SOP वेगळी असते. आफ्टर पोस्ट ग्रॅज्युएट फॉर द डॉक्टरेट लेवल ती SOP वेगळी असते. फॉर द पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल ती वेगळी असणार आहे. अंडर ग्रॅज्युएट जे असेल एक पेजचं SOP तुम्हाला इनफ आहे, पुरेसा आहे, जे आपण आज घेतोय किंवा आपण आज घेणार आहोत. पोस्ट ग्रॅज्युएटला काय असेल, थोडं जरा अधिक असेल, 2 पेजचा SOP असेल. आणि फॉर द मे बी डॉक्टरेट लेवलला मे बी 3 पेजचा असेल. SOP ही अंडर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, डॉक्टर लेवलला वेगवेगळी असते. SOP डिफर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. यस, जशी आपली गरज असते तसं आपण ते SOP लिहितो. द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच अन SOP इज रिटर्न इज ऑल्सो डिफरंट फ्रॉम द डिफरंट युनिव्हर्सिटीज. करेक्ट आहे. ती कुठली युनिव्हर्सिटी आहे, तिची लेवल काय आहे, आपण त्या हिशोबानेच SOP लिहितो. ठीक आहे. तर हे झाले तुम्ही 10 पॉईंट की आपण आज पाहणार आहोत की SOP लिहिताना आपल्याला या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. परंतु एक्झामला एक फॉर्मॅट आहे तुम्हाला दिलेला की त्या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला SOP लिहायचं आहे. नाव लेट्स बिगिन द नेक्स्ट स्लाइड विथ द फॉर्मॅट ऑफ SOP. सी यू कॅन सी द स्लाइड. आता फॉर्मॅट SOP जे आहे हे आपल्याला मित्रांनो, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पज शुड बी रिटर्न इन अराउंड 100 to 150 words, tentatively in 5 or 6 paragraphs. हे मी क्लिअर करतो आताच की ही अंडर ग्रॅज्युएट SOP आहे. आफ्टर 12th पास झाल्यानंतर आपण SOP लिहिणार आहोत आणि ती फक्त 100 ते 150 शब्दातच लिहायची आहे. म्हणजे इन अबाउट 5 to 6 पॅरेग्राफ, शॉर्ट पॅरेग्राफ, स्मॉल पॅरेग्राफ लिहायचं आहे. मग आता फर्स्ट पॅरेग्राफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॅरेग्राफ जे आहेत त्यात काय काय आलं पाहिजे हे आपण आता पाहणार आहोत. So let's see the first paragraph. First paragraph begin with your introduction. Talk about your personal background, your mental makeup and your aim in life. तुमची ओळख करून द्यायची आहे. तुमचं पर्सनल बॅकग्राऊंड जे आहे, तुम्ही कुठून काय आलेले आहात, तुमचं बॅकग्राऊंड काय, फॅमिलीवर तुमचे फादर्स, फॅमिली मेंबर जे आहेत यांचा व्यवसाय काय आहे जे असेल ते. आणि तुम्ही यू हॅव मेड अप युअर माइंड की आपल्याला हाच कोर्स करायचा आहे, तुम्ही हा निश्चय केलेला आहे, तुमचा एम हेच आहे की आपल्याला फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये मेन्शन करायचं आहे. नेक्स्ट, इन द सेकंड पॅरेग्राफ इट स्पीक्स अबाउट व्हाय यू विश टू जॉईन द स्पेसिफिक प्रोग्राम, कोर्स, युअर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. हा खूप महत्त्वाचा पॅरेग्राफ आहे. यामध्ये तुम्हाला हाच कोर्स का करायचा आहे हे लिहायचं आहे. तुमची आवड कशी निर्माण झाली किंवा एखादा इन्सिडंट, घटना घडली की ते तुम्हाला इन्स्पायर केलं आणि तुम्ही ती घटनेने इन्स्पायर होऊन तुम्ही हा कोर्स करायचा ठरवलं हे आपल्याला मेन्शन करायचं आहे.
तुम्हाला कोर्स का करायचा आहे हे मेन्शन करायचं इन द सेकंड पॅरेग्राफ. नेक्स्ट द थर्ड पॅरेग्राफ, हे तुम्हाला काय लिहायचं आहे? राईट अबाउट युअर क्वालिटीज दॅट वुड बी हेल्पफुल or suitable for this career goal or objectives. Show how your hobbies and extracurricular activities would be helpful in strengthening your goals. थर्ड पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला लिहायचं आहे आपले सद्गुण, क्वालिटीज जे आपण अचीव केले आहेत स्कूल लेवलला किंवा यू कॅन से द ज्युनियर कॉलेज लेवलला. तुमच्या हॉबीज काय काय आहेत आणि हे सर्व हॉबीज किंवा क्वालिटीज तुमचं करिअर बनवायला, तुमचं करिअरमधलं गोल मिळवायला कसं हेल्पफुल आहे हे आपल्याला मेन्शन करायचं आहे. नेक्स्ट वी हॅव द फोर्थ पॅरेग्राफ. इन द फोर्थ पॅरेग्राफ आपल्याला काय लिहायचं आहे? मेन्शन युअर एक्सपिरियन्स इन द फील्ड or any internship project you have done. You can state something which makes you distinct from the other applicants. Applicants म्हणजे जे इतर लोक काय ॲप्लिकेशन करतात त्यांच्यासोबत तुम्ही तुमचा अनुभव काय, त्या फील्डशी रिगार्डिंग संबंधित तुमचा अनुभव काय आहे, किंवा तुम्ही एखादी इंटर्नशिप केलेली आहे का, एखादा तुम्ही प्रोजेक्ट केला आहे का, ज्या करिअर तुम्ही जाता, तुम्ही जे करिअर निवडलं आहे मग त्या संबंधित तुम्ही एखादं इंटर्नशिप केली आहे का, प्रोजेक्ट केला आहे का, किंवा एखादा मोठा अनुभव आहे का, लहान अनुभव कुठला असेल, घरचा असेल, इंडस्ट्रीचा असेल, कुठलाही असेल, तुम्हाला त्या कोर्सशी रिगार्डिंग अनुभव आहे हे आपल्याला मेन्शन करायचं आहे या फोर्थ पॅरेग्राफमध्ये. नेक्स्ट द फिफ्थ अँड आय एम सेइंग कन्क्लुडिंग पॅरेग्राफ, सम अप. लास्ट पॅरेग्राफ का असतो. फिफ्थ पॅरेग्राफ आपला कशाबद्दल लिहायचं आहे? State how admission to this particular course university would be beneficial to you and how you look at it from a long-term career perspective. मित्रांनो, शेवटचं पॅरेग्राफ आहे आणि आपलं असं लिहायचं आहे की हे ॲडमिशन जर मी या युनिव्हर्सिटीमध्ये घेतलं तर मला हे कसं बेनिफिशियल आहे, कसं मला उपयोगी पडेल, फायदेशीर आहे, आणि आपलं करिअर जे आहे हे लॉंग टर्म करिअर पर्स्पेक्टिव्ह आपण केलेलं आहे. तर मला माझ्या करिअरमध्ये याच विद्यापीठामध्ये जर मी ॲडमिशन घेतलं तर मला खूपच फायदा होईल असं आपल्याला थोडक्यात लास्ट पॅरेग्राफमध्ये लिहायचं आहे. ओके, सो दीज आर द 5 स्टेप्स, 5 पॅरेग्राफ्स आपल्या एक्झाममध्ये लिहायचं आहे. दिस इज द कॉल फॉर्मॅट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. नेक्स्ट वी हॅव द बोर्ड एक्झाम टास्क और सॅम्पल ऑफ SOP इन एक्झाम. एक सॅम्पल दिलेला आहे आपला एक्झाममध्ये. असं आपल्या प्रकारचा क्वेश्चन आला तर कसा येईल? NMIS College at Mumbai of Mumbai University is one of the leading college for the study of chartered accountant. You belong to chartered accountant family. तुमचं फॅमिली बॅकग्राऊंड जे आहे हे चार्टर्ड अकाउंटचंच आहे. तुमच्या फॅमिलीमध्ये तुमचे एक फादर, हे अंकल, काका, मामा जे असतील हे सर्वजण या व्यवसायाशी संबंधित आहेत. म्हणजे तुम्हाला फॅमिली बॅकग्राऊंड आहे हे आपल्याला मेन्शन करायचं आहे. ठीक आहे, म्हणून तुम्ही या इथूनच या मुंबई सिटीमध्ये ॲप्लिकेशन करत आहात आणि तुम्हाला त्यासाठी SOP लिहायची आहे एका पेजची. ओके, तर बघा आन्सर कसं लिहायचं आपल्याला एक्झाममध्ये. सी द आन्सर. आता बघा हा फर्स्ट पॅरेग्राफ. आपण बोलतो की पर्सनल इंट्रोडक्शन, एम ऑफ लाईफ. ठीक आहे. आय हॅव बीन सीइंग द वर्क ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट इन माय फॅमिली फ्रॉम माय चाइल्डहुड. Once, when I was in 10th standard, my father took me to Pune in a big office of Pune where thousands of people were standing in a queue to pay the amount. When I asked my father about it, he told me that that was the income tax office. This is where I made up my mind to be chartered accountant. See, आता मी आपलं इंट्रोडक्शन दिलं आहे आणि तुमचं एखादी घटना जी आहे ते आपण मेन्शन केली की कसं मी इन्स्पायर झालो आणि माझं एम कसं मी तयार केलं. की तुमचे फादर जे होते ते ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटंट आणि ते तुम्हाला 10वीमध्ये असताना एका पुण्याच्या बिग ऑफिसमध्ये घेऊन गेले की जे ऑफिस होतं इन्कम टॅक्सचं. तिथं खूप लोक लाईनमध्ये उभी होती एक अमाऊंट पे करायला. आणि ज्यासाठी तुम्ही विचारलं की हे काय आहे तर मी म्हणालो की हे इन्कम टॅक्सचं ऑफिस आहे. असं तुमचे फादर म्हणाले असतील. आणि इतकी लॉंग लाईन जी आहे, लॉंग क्यू, जिथं लोक उभे आहेत आणि एक साधा CA किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट हा ते सर्व काम करतोय तर तुम्हाला इथून प्रेरणा मिळेल. तुम्ही इथून निश्चय केला
की आपल्याला आपलं लाईफचं एम मिळालं आहे. पर्सनल एम काय आहे तुमचा, की आपल्याला सुद्धा चार्टर्ड अकाउंटंट बनायचं आहे. झालं तुमचं फर्स्ट पॅरेग्राफ. सी द सेकंड पॅरेग्राफ. असं बघा, आपण यात काय लिहायचं आहे की व्हाय यू वॉन्ट टू जॉईन दिस कोर्स. तुम्हाला हा कोर्स का जॉईन करायचा आहे. इन फ्युचर माय गोल इज टू बी इंडियाज रिप्युटेड अकाउंटंट. फ्युचरमध्ये आपलं एक स्वप्न आहे की मी या भारताचा एक चांगला प्रसिद्ध रेप्युटेड वेल नोन अकाउंटंट मला बनायचं आहे. हे तुमचं गोल आहे. आय वुड लाईक टू वर्क अँड हेल्प द पुअर अँड मिडल क्लास पीपल. आणि मला कोर्स का जॉईन करायचा आहे, कारण तुम्हाला मिडल क्लास लोकांना किंवा गरीब लोकांना मदत करायची आहे. अँड आय वॉन्ट टू मेक देम अवेअर अबाउट फायनान्शियल लिटरसी. इट इज इम्पॉर्टंट की तुम्हाला एक आर्थिक जे असते आपण म्हणतो की त्याला साक्षरता ही लोकांना जाणीव करून द्यायची आहे. त्यांना आर्थिक साक्षर बनवायचं आहे, म्हणून तुम्हाला कोर्स करायचा आहे. आय वुड बी एबल टू अचीव दिस गोल बाय एनरोलिंग माय सेल्फ इन युअर वेल नोन इन्स्टिट्यूशन. आपण हे केलं की माझं जे इतकं स्वप्न जे आहे मला कोर्स का करायचा आहे की जेणेकरून मी माझं ध्येय हे अचीव करू शकतो. तर फक्त आणि फक्त तुमच्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये मला ॲडमिशन मिळालं तर मला हे साध्य करता येईल असं आपला सेकंड पॅरेग्राफमध्ये लिहायचं आहे. ओके. थर्ड पॅरेग्राफ बघा. I knew I wanted to do something in the field of commerce, so with the guidance of my father, I won admission at Mumbai's one of the best college at Churchgate. Since my school days, I was good at the math and economics. My math teacher inspired me to pursue the career in commerce field. बघा, आपण तुम्ही पाहिलं असेल त्या फॉर्मॅटमध्ये तर थर्ड पॅराग्राफ जो आहे हा आपले जे आहे क्वालिटीज आणि आपल्या एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी जे असतात शाळेमध्ये किंवा कॉलेजमधल्या ते आपल्या इथं मेन्शन करायचं आहे. मग ते बघा आपण काय म्हटलंय की मी या कॉमर्स फील्डशी संबंधित आलो कारण माझे फादरच होते, त्यांनी मला गायडन्स केलं फादरांनी आणि मला या मुंबई सिटीमध्ये ॲडमिशन पाहिजे की जे कॉलेज चर्चगेटला आहे. आणि तुम्ही तुमच्या बालपणापासूनच तुम्ही मॅथ्समध्ये आणि इकॉनॉमिक्समध्ये खूप चांगले आहात. यू आर गुड ॲट यू एक्सपर्ट इन मॅथ अँड इकॉनॉमिक्स. आणि तुमच्या मॅथ्स टीचर तुम्हाला इन्स्पायर केलं की तू कॉमर्सची फील्ड निवड आणि तुझी ही जी क्वालिटी जी आहे की तू मॅथ्स आणि इकॉनॉमिक्समध्ये खूप चांगला हुशार आहेस, ब्रिलियंट आहेस, तर तुझा हा गुण तू कॉमर्स फील्डमध्ये वापर. म्हणजे हे आलं आपलं पर्सनल क्वालिटी की जी आपल्या इतरपेक्षा वेगळं करते. नेक्स्ट फोर्थ पॅराग्राफ बघा. आता अनुभव आपल्याला सांगायचा आहे. इफ आय स्पीक अबाउट माय एक्सपिरियन्स आय यूज टू कीप द अकाउंट ऑफ होम एक्सपेंडिचर. आता अनुभव पण सांगता मी तुम्हाला सांगितलं की आपला अनुभव हा इंडस्ट्री असेल किंवा घरचा असेल कुठलाही चालेल. मग तुम्ही असं म्हणता येईल तुम्हाला की मी लहानपणापासूनच मी माझ्या घरचं जे आहे खर्च त्याचा मी अकाउंट ठेवायचो. माय फादर यूज टू टेल चेक द अकाउंट ऑफ हिज ऑफिस. इतकंच काय की माझे फादर जे आहेत ते त्यांच्या ऑफिसचं अकाउंट सुद्धा मला चेक करायला सांगायचे. आय टूक पार्ट इन मेनी कॉम्पिटिशन्स अँड वोन प्राइजेस टू. आणि हे संबंधित जे असतील ते सर्व तुम्ही कॉम्पिटिशन्स जे होते त्या फील्डशी रिगार्डिंग तुम्ही त्यात कॉम्पिटिशन कम्पीट केलं आणि तुम्ही त्यात बक्षिसं जिंकलेली आहेत. आय ऑल्सो लव्ह फोटोग्राफी अँड ट्रॅव्हलिंग. हा तुमचा हॉबीचा भाग की मला ट्रॅव्हलिंग आवडतं किंवा जे आहे फोटोग्राफी ती सुद्धा आवडते. तर या तुम्ही या फर्स्ट पॅराग्राफमध्ये तुमचा अनुभव लिहिला आहे आणि तुमचा जो हॉबी ते पण आपण मेन्शन केलेली आहे. अँड द लास्ट पॅराग्राफ टू सम अप. फॉर द लास्ट 2 years I have had my focus on studying chartered accountancy at Mumbai's best accountancy college of name NIMS. मागील 2 वर्षापासून मी माझं फोकस जे आहे या कॉलेजमध्ये केलेलं होतं की मला NIMSमध्ये ॲडमिशन मिळावं आणि जिथं मी माझं CA किंवा चार्टर्ड अकाउंटन्सी कोर्स करू शकतो. हा तुमचा फोकस जो आहे हा गेल्या 2 वर्षापासून आहे. I scored 100 out of 100 marks in account subject in the board exam of HSC, which boost my confidence. आणि तुम्ही जे तुम्ही त्या अकाउंटमध्ये 12वीला कॉमर्सला तुम्ही 100पैकी 100 मिळवले आहेत आणि त्यामुळे याच्यामुळेच तुमचा कॉन्फिडन्स हा बूस्ट त्याला वाढलेला आहे. आणि आय एम रेडी टू वर्क हार्ड, चॅलेंज माय सेल्फ ॲज अ स्टुडंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट. तुम्ही तयार आहात तुमचं मेहनत करायला आणि एक चॅलेंज एक्सेप्ट करायला की तुम्हाला CA बनण्यापासून कुणी रोखू शकत नाही. तुमच्याकडे कॉन्फिडन्स आहे, तुमच्याकडे मेहनत आहे आणि तुम्ही हे अचीव करू शकता असं आपल्याला लास्ट पॅराग्राफमध्ये लिहायचं आहे जे आपण आता बघितलं. तर फॉर्मॅट आणि हा आन्सर जे तुम्ही जर मॅच करून बघितलं तुम्हाला ते नक्कीच उपयोगी पडेल. सो दिस इज कॉल्ड द SOP. मित्रांनो,
आपल्याला एक्झामला हे फक्त 1 पेज लिहायचं आहे. अँड डोंट फॉरगेट दिस इज फॉर ओनली 4 मार्क्स. ओके, सो बाय हिअर आय टेक युअर लीव. थँक यू व्हेरी मच.